6 μήνες, 12 χώρες, 15.000 χιλιόμετρα. Χρησιμοποιήσαμε περισσότερα από 350 λεωφορεία, φορτηγάκια, τρίκυκλα και μηχανάκια. Διασχίσαμε ερήμους, κολυμπήσαμε σε όμορφες παρθένες παραλίες. Ήρθαμε πολύ κοντά με τον τόπιο πληθυσμό. Κάναμε μπάνιο στη φύση. Επισκεφτήκαμε αρχαίγονες φυλές. Παρακολουθήσαμε μοναδικούς παραδοσιακούς χορούς. Πιο σημαντικό, με χρήματα που μαζέψαμε, κάναμε φιλανθρωπικό έργο, προσφέροντας αγάπη και χαμόγελα σε ανθρώπους που έχουν κάθε δικαίωμα στο όνειρο. Take the stars out of the skies for you. Stop the rain from falling if you ask me to. Βρισκόμαστε στο νοτιότερο άκρο της Αφρικής. Στο σημείο αυτό, Ατλαντικός και Ινδικός ωκεανός συναντιούνται στο περίφημο ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας. Η Νότιος Αφρική έχει γίνει γνωστή μέσα από δεκάδες βιβλία και ταινίες για τη θελώδη ιστορία της και το πέρασμα από την απικιοκρατία, τα διαμάντια και το Apartheid στη σημερινή της μορφή ως δημοκρατία με τον αγώνα του Νέλσον Μαντέλα. Every day I wake up, I feel like a new person because I realize how much I can actually do. I can live up to my full potential because back in the day I do understand that people were restricted as to where they can study, where they can live, which places that they can visit. Now I can even speak to you. I can share how I feel. I can interact in a class. I can sit next to a white person in a train, next to them in a plane, in a bus. Having Mandela as a Xhosa person that belongs to my clan, I feel very proud. He basically was the leader. So we will say he is Inkosi of freedom, of our freedom, basically. He's a godsend, basically, I could say that. For me, the most significant thing about my language is the sounds. That's how you differentiate between other languages and our language. Because within all the 11 languages in South Africa, we are the only people that has the clicks, which is the Q and the X. Like I say, Xhosa, which is an X. X makes the sound Q makes a sound. When we knock, we'll say on. In English, you'll have the riddle that says, she sells seashells on the seashore. Well, we have one without clicks because it's difficult. In Xhosa, it says, that's a riddle. It's like a childhood game. Στις πολύχρωμες συνοικίες του Cape Town, Ασία, Ευρώπη και Αφρική συναντιούνται σε αγορές, δρομάκια και εστιατόρια. Το απίστευτο φυσικό περιβάλλον, οι ατελείωτες διαδρομές για πεζοπορία, οι πανέμορφες παραλίες, καθώς και τα διεθνούς φήμης κρασιά, καθιστούν τη Νότια Αφρική ανάμεσα στους top 10 προορισμούς στον κόσμο. Οι παραλίες της Νοτιού Αφρικής είναι από τις πιο φημισμένες για σέρφινγκ. Επαγγελματίες και αρχάροι ανεβαίνουν στις σανίδες τους για να δαμάσουν τα κύματα, αψηφώντας τα κρύα νερά του ωκεανού. Surfing takes many years to master. You got to spend time in the water, you got to be dedicated, but most people like yourselves that started surfing, once the surfing bug has bitten you, you really love the sport and you can't stop doing it.
Βέβαια, όλα αυτά για τους ευκατάστατους και τους τουρίστες. Η ζωή δεν είναι προσβάσιμη σε όλους. Το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού μένει σε townships, δηλαδή τα ενοικιαδούπολεις, κάτω από δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Στο Cape Town συμμετείχαμε επίσης στο πρώτο μας εθελοντικό πρόγραμμα, βοηθώντας το ορφανοτροφείο της Μάμα Σίλβια στην Παραγκούπολη Καγελίτσα. My name is Sylvia Mankai. I try to make it Kakamani Safety Home, to make the children, the people damp on the train, on the forest. I think I got over 53 children. I haven't got money. I'm not working anymore. And then social worker just only bring the child to you, not nappies, not pampers, not nothing. And then the visitors come to me and give the clothes and give the blankets and give everything. It's a lot of people come forward for me. That's why I'm glad. Nice. I don't know what must I say. I want to say thank you for everything you make for me. Το ταξίδι μας συνεχίζεται στο βασίλειο της Σουαζιλάνδης, ένα από τα δύο ανεξάρτητα κρατήδια εντός της Νοτιού Αφρικής και η μοναδική χώρα με μοναρχία σε όλη την Αφρική. Πρωτεύουσα του κράτους αποτελεί η μικρή πόλη Μπαμπάν, η οποία είναι και αφετηρία για πολλές τουριστικές δραστηριότητες. Μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη είναι το πολιτιστικό χωριό Ματέγκα, όπου μάθαμε πολλά για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Για παράδειγμα, ένα χωριό κατοικείται από μία μόνο οικογένεια με τον αρχηγό, όλες τις σύζυγους και τα παιδιά τους. Η καθημερινή ζωή κυλάει ήσυχα στους δρόμους της βασιλικής κοιλάδας του Εζουλουίνι. Οι φιλικοί Σουάζοι νιώθουν περήφανοι για τη φιλοξενία τους και βέβαια για το βασιλιά τους. The whole world is so surprised where one man has got 15 wives, which is quite common in Swaziland. One of the factors is a king is not chosen, but is born. So eventually, that's why the king ended up having 15 to 20 wives. His father, the late King Sobhuza II, he had 150 children. To have more than one wife, sometimes it's difficult, but it's much more easier. Once you see a lady outside, you propose love, and then let your wife knows. For a man, it's easy, and then for your wife, it's quite difficult just to accept it, but eventually they do. They said you are not a man enough if you have one wife. Κρατώντας τις ενδιαφέρουσες συμβουλές του Σμπου, αποχαιρετούμε τη μικρή Σουαζιλάνδη με κατεύθυνση την εξωτική Μοζαμβίκη. Ο Πορτογάλος θαλασσοπόρος Βάσκο ντα Γκάμα στο δρόμο για τις Ινδίες το 15ο αιώνα πέρασε από τη Μοζαμβίκη και την αποκάλεσε χώρα των καλών ανθρώπων.
Η χώρα ανεξαρτητοποιήθηκε από τους Πορτογάλους το 1975, αλλά λόγω του μέχρι προσφάτου εμφυλίου αγωνίζεται να ορθοποδήσει και να αναπτυχθεί. Πρωτεύουσά της, το Μαπούτο, μια παραλιακή πόλη με μεσογειακό στυλ, γεμάτη πολύχρωμες αγορές, φρούτων και ψαρικών. Η μουσική είναι συνυφασμένη με τη ζωή των Μοζαμβικανών, ακόμα και στους γάμους τους. Δεν θα μπορούσαμε φυσικά να παραλείψουμε και την παραδοσιακή ρυθμική μαραμπέντα. Συνεχίζοντας βόρεια, ο δρόμος μας φέρνει σε ένα πανέμορφο τροπικό τοπίο με κοκοφίνικες και μικρά χωριουδάκια. Πρώτη μας στάση, το μαγευτικό Τόφο, ένα μικρό ψαροχώρι στις ακτές του Ινδικού ωκεανού. Τεράστια έκταση της παραλίας είναι και η ζωή του Τόφο, όπου ντόπιοι και επισκέπτες μοιράζονται καθημερινές στιγμές. Ένα φεριμπότ και 2 μινιμπάς μας φέρνουν στο χωριό Βιλανκούλος, το ορμητήριό μας για την εξερεύνηση του αρχιπελάγους του Μπαζαρούτο. Εξωτικές παραλίες, γαλαζοπράσινα νερά, κορολιογενής ύφαλη, ένα τοπίο μοναδικό. Κάνοντας ένα διάλειμμα από τις παραλίες, κατευθυνόμαστε προς την ενδοχώρα στο φιλήσυχο Μαλάουι. Στην πόλη Πλάνταϊρ γνωρίσαμε τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Χάρη, ο οποίος μας φιλοξένησε και μας είπε 2 λόγια για την παραγωγή καπνού. Σεπτέμβριο μέχρι 15 Νοεμβρίου φυτεύουμε. Μέσα σε 20 μέρες μεγαλώνει το καπνό. Μετά κόβουμε το λουλούδι, πολύ σημαντικό και αυτό. Όλη η δύναμη από τη γης, από αυτό που έχει τραβήξει το καπνό, από τα φάρμακα, πάει στα φύλλα. Μαζεύουμε μεταξύ Ιανουαρίου και Μάρτιο. Το καπνό μας είναι στις αποθήκες. Αλλά χρειάζεται κάπου 2 μήνες να πάρει άλλο χρώμα, να πάρει αρώματα. Διαλέγουμε το καπνό, που είναι μεγάλο πρόσταση και αυτό, και μετά πουλάμε. Η ώρα είναι 7 το πρωί. Κάθε Παρασκευή μαζεύονται εδώ οι 50 Έλληνες παραγωγοί και διαπραγματεύονται τις τιμές για τα καπνά τους. Σήμερα μόνο θα πουληθούν εδώ 170 τόνοι καπνού. Η αίθουσα γεμίζει με κόσμο, οι υπεύθυνοι βάζουν τα ταμπελάκια με τις τιμές και οι αγοραστές περνάνε και ελέγχουν το εμπόρευμα. Βέβαια, το στολίδι της χώρας είναι η λίμνη Μαλάουι, η 3η μεγαλύτερη λίμνη της Αφρικής. Επιβάλλεται μια στάση στο ήρεμο και γραφικό χωριουδάκι του Cape Maclear, όπου κάθε επίσκεψη στην αγορά σημαίνει και άπειρους χαρούμενους συνοδούς να μας χαιρετούν από παντού. People in Malawi is like so friendly, and what we like to have some more friends,
But people that don't come to see, they're just staying in there. They see like Africa, there's more disease, there's thieves, there's not good people in Africa. It is not true. So we need some people also to come to support us in different ways. Support on the art, give us more ideas, even not just money, but ideas that how we can live, how we can survive. We have resources, we have gold, we have different stuff we have mercury, but we don't use it. Αποχαιρετώντας τη λίμνη, έναν τρελό autostop που μας οδηγεί στην επόμενη χώρα του Africa West μας, την περιπετειώδη Τανζανία. Με ένα μπαγιάκι, το τοπικό τρίκυκλο, κατευθυνθήκαμε στο σταθμό του τρένου. Είμαστε πανέτοιμοι να επιβιβαστούμε στο θρυλικό Ταζάρα με προορισμό την πρωτεύουσα Ντάρ es Salaam. Ή έτσι νομίζαμε τουλάχιστον. Το Ταζάρα φημίζεται για την αργοπορία του. Το τρένο μας υποτίθεται θα έφευγε χτες στις 6 το απόγευμα. Η ώρα είναι 1 το μεσημέρι και ακόμα δεν έχει φύγει. Περιμένουμε. Putain, ça fait 19 heures qu'on attend. 19 hours, huh? Τελικά μας πήρε 29 ώρες για να μπούμε μέσα στο τρένο. Τώρα έχουμε περάσει και τη δεύτερη νύχτα μας εδώ. Περιμένουμε να φτάσουμε στη Ντάρ es Salaam περίπου το απογευματάκι σήμερα. Η διαδρομή των 850 χιλιόμετρων μέχρι την Ντάρ es Salaam ανταμείβει τον ταξιδιώτη, καθώς το τρένο περνάει μέσα από το Selous Game Reserve, το μεγαλύτερο πάρκο με ζώα στον κόσμο. Και ναι, τα καταφέραμε. Φτάσαμε στη χαοτική Ντάρ es Salaam. Το πρόγραμμα όμως δεν άφηνε πολλά περιθώρια για ξεκούραση, καθώς την επόμενη κιόλας ημέρα αναχωρήσαμε για το χωριό Γκόγκο, όπου είχαμε κανονίσει τη δεύτερη φιλανθρωπική μας δράση. Φιλοξενούμενοι από μια φανταστική οικογένεια, με την οποία συνεννοούμασταν στη Σουαχίλη, η εβδομάδα που περάσαμε στο χωριό ήταν μακρά από τις αγαπημένες μας. Η ζωή στο χωριό κυλούσε καθημερινά απλά και όμορφα, με όλους τους κατοίκους να μας φέρονται σαν οικογένειά μας. Επειδή πεινάω λίγο, πάω να φάω καμιά καρύδα. Ο αετός πεθαίνει στον αέρα. Έχοντας έρθει σε επαφή με τον οργανισμό ΣΑΝΑ, του οποίου ιδρυτής είναι ο Έλληνας Κώστας Κουκούλης, αποστολή μας ήταν να εξοπλίσουμε με φάρμακα το τοπικό ιατρείο, καθώς και να το βάψουμε με χρήματα που μαζέψαμε από φίλους και γνωστούς. Ρε τώρα, πού έμαθες να βάφεις τόσο καλά? Χωρί το φοβάμαι. Έχουμε δώσει πολύ μεγάλη σημασία στην οικονομική ανάπτυξη, χωρίς να έχουμε καταλάβει ότι χωρίς το περιβάλλον μας, έχοντας χρήματα, μετρώντας χρήματα χωρίς οξυγόνο, δεν αξίζει. Γι' αυτό και κάναμε το ΣΑΝΑ, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την προστασία του περιβάλλοντος γύρω από το Σαντάνι. Συγκεκριμένα ήταν μια έγκυος γυναίκα η οποία ήταν πάνω σε ένα ποδήλατο και πήγαινε περίπου 17 χιλιόμετρα, ήταν το ιατρείο όπου έπρεπε να λάβει τις βοήθειες. Φυσικά μας πείραξε πολύ αυτό και υποσχεθήκαμε στο χωριό ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ιατρείο. Με τη βοήθεια Ελλήνων από την Ελλάδα, Ελλήνων της Αμερικής και της Αφρικής,
καταφέραμε να κάνουμε αυτό το ωραίο έργο που είδατε. Παίρνω την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλο αυτόν τον κόσμο που μας πίστεψε και μας βοήθησε, και αν μπορώ να περάσω και ένα μήνυμα, να πούμε τι είμαστε ικανοί εμείς οι Έλληνες ενωμένοι μαζί να κάνουμε. Είναι πραγματικά στο μέσο του πουθενά να βλέπεις ένα τέτοιο ιατρείο και να νιώθεις περήφανος ότι είναι από ελληνική βοήθεια. Αποχαιρετώντας όλους αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους, ήρθε επιτέλους η ώρα για λίγη ξεκούραση στην εξωτική Ζανζιβάρη. Ζανζιβάρη, σου ερχόμαστε. Στα στενά δρομάκια του ιστορικού κέντρου της Ζανζιβάρης, γνωστό και ως Stone Town, συναντά κανείς μια ξεχωριστή αρχιτεκτονική σουαχίλη, μείγμα ευρωπαϊκών, ασιατικών και αφρικανικών παραδόσεων. Στους χαόδεις δρόμους του Νταρατζάνι Μάρκετ βρίσκεις τα πάντα, εξωτικά φρούτα και μπαχαρικά, κρέατα και ψάρια έως και πολύχρωμα μαντίλια. Κατά το Ραμαζάνι, όλοι τρώνε μετά τη δύση του ήλιου. Στο Φοροντάνι Μάρκετ που βρισκόμαστε, όλοι περιμένουν υπομονετικά να αρχίσει το φαΐ. Ένα από τα μαύρα σημεία στην ιστορία της είναι το σκλαβοπάζαρο της Ζανζιβάρης. And the slaves they were coming from Eastern Central Africa. They were coming from Kenya, Uganda, Malawi, Zimbabwe, Tanganyika, Congo, Zambia. And after being auctioned, they were being shipped to the Arabian countries, Indian countries. There was a tree. The tree was used to tie up the slaves and they whip them to see if you're strong or not. If you become strong from the whipping post, you've been sold. If not, you go back to the slave chambers. I mean, you come down here and waiting for another auction. The auction was twice a week. This room here is among the rooms which was used to keep the slaves. The room which was looked like this was for 50 slaves. The other side was for 75. They used to be here for few water, few food, because they believed that if you survived, it means that you are a strong one. And because of the water passing down here, slaves, they use this as a toilet. So when I say 50 people, they just lying on top on here. Αφού περάσαμε 4 υπέροχες μέρες στη Stone Town, δεν κρατιόμασταν να φτάσουμε στις πολλά υποσχόμενες παραλίες στα βόρεια του νησιού και συγκεκριμένα στις παραλίες Νούγκουι και Κέντουα. Ρε παιδιά, επιτέλους λίγο ωκεανός να κολυμπήσουμε. Εδώ είναι ο ορισμός της απόλυτης χαλάρωσης. Αποχαιρετώντας την ακτή και τον Ινδικό ωκεανό, ήρθε η ώρα να εξερευνήσουμε τις ατέλειωτες πεδιάδες της Βόρειας Τανζανίας. Επόμενη στάση, η πρωτεύουσα των σαφάρι, Αρούσα. Ένα παιδικό όνειρο γίνεται πραγματικότητα. Βρισκόμαστε στο πάρκο του Γκόρο-Γκόρο, ένας ανενεργός κρατήρας που έχει γίνει καλτέρα και είμαστε έτοιμοι για το σαφάρι.
στον κρατήρα ζουν ελεύθερα περίπου 25.000 μεγάλα θηλαστικά, τα οποία δεν μεταναστεύουν ποτέ, πράγμα που σημαίνει πως το θέαμα θηρευτή θηράματος είναι εγγυημένο καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ζεύρες και γνού βοσκούσαν παρέα, ενώ οι ιένες είχαν βγει στη γύρα για να βρουν υπολείμματα από κάποιο ολονύχτιο φαγοπότη. Στρουθοκάμιλοι, πολύχρωμοι γερανοί, μελοφείο και φλαμίγκος τσιμπολογούσαν κοντά στη λιμνούλα που βρίσκεται στο κέντρο του κρατήρα. Στα δυτικά της Τανζανίας συναντάμε το μικροσκοπικό Μπουρούντι. Περνώντας ανάμεσα από λόφους κατάφυτους με μπανανιές, ευκάλυπτους και χωράφια με λαχανικά, καταλαβαίνει κανείς γιατί το Μπουρούντι έγινε γνωστό και ως η Ελβετία της Αφρικής. Παρόλη την ομορφιά του τοπίου, η ζωή φαίνεται δύσκολη για τους κατοίκους, τόσο στην πρωτεύουσα Μπουζουμπούρα, όσο και στην Ύπαιθρο. Μέσω του φίλου μας του Ολιβιέ γνωρίσαμε τη φυλή των Τούα ή Πυγμαίων όπως όλοι τους γνωρίζουμε. Μια πανάρχια φυλή που σήμερα ζει στο περιθώριο μιας κοινωνίας που δεν την αποδέχεται. Μας υποδέχτηκαν χορεύοντας. Μία από τις ηλικιωμένες γυναίκες άρχισε να χορεύει, ενώ όλο και περισσότερα παιδάκια έδιναν το ρυθμό χτυπώντας παλαμάκια. Ο αρχηγός του χωριού Μαγκόμπο μας μίλησε για την καθημερινότητα των κατοίκων του μικρού χωριού. Urabona ko dutunzwe abakomeye bafise amagara akwiye baraza gusoroma icayi muri keye ca hotele, abandi bakaza gusatura inkwi, abandi bakabagara icayi. Nka jewe ubona namugaye ata magara ngira, naciye nza kuganyira abakuru biteza kuko nari ntunzwe na Patrice Faya Kirino. Hagiriye rero naciye nza kuganyira abakuru bagabiteza, baca barampa akazi k'izamu, ubu ntunzwe nuko nigwa ngaha ku mugoroba nkaca ntonda kw'izamu iteza. Ngarutse mu gitondo inshashikira mu ruganda ndiko bahora babumba, none ubu iyo hageze mw'irima baca baguma barima, turima agatongo gato cane, bahejeje ku karima barindira kubagara gusa, biheze bagaca bigumira ngaho. Nka jewe umudamu aheruka kumwererana, ubu nizeye ko rasiyo muko ndayironka bisaba ko mba afise amafaranga, ntayafise umuryango tubana mu nzu curaruko. Merci beaucoup, mon Merci. Στην Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία της Μπουζουμπούρα γιορτάσαμε τον 15 Αύγουστο. Όχι όμως με τον παραδοσιακό τρόπο. Οι ταμπορινέρ του Μπουρούντι μας άφησαν με το στόμα ανοιχτό.
Επόμενος προορισμός μας, η Ρουάντα. Βρισκόμαστε στο σημείο που γράφτηκε μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία της ανθρωπότητας. Επισκεφτήκαμε σήμερα το μνημείο της γενοκτονίας της Ρουάντας και πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τη θλίψη που νιώθει κανείς για αυτά τα οποία έγιναν. Το 1994 διαδραματίστηκε εδώ μία από τις πιο άγριες γενοκτονίες της ανθρωπότητας. Μέσα σε 3 μήνες, περίπου 800.000 Τούτσι δολοφονήθηκαν από ομοεθνείς τους από τη φυλή Χούτου. Άνδρες οπλισμένοι με μαχαίρια, πυροβόλα και τσεκούρια, σε συνεργασία με τις αρχές, σκότωναν εν ψυχρό. Χωριά ολόκληρα αποδεκατίστηκαν, δρόμοι και σπίτια γέμισαν με πτώματα. Η χώρα σήμερα έχει κάνει τεράστια βήματα προόδου. Το Κιγκάλι είναι μία από τις πιο όμορφες πόλεις που έχουμε δει και τη γυρίσαμε με τα τοπικά μηχανάκια μπόντα-μπόντα, τα οποία είναι και ο ευκολότερος τρόπος μετακίνησης. Εγκληματικότητα και ρύπανση είναι έννοιες σχεδόν ανύπαρκτες. Εδώ στο σούπερ μάρκετ έχουν χάρτινες σακούλες, καθώς στη Ρουάντα δεν επιτρέπεται η χρήση πλαστικής σακούλας. Στη Ρουάντα, τα εστιατόρια λειτουργούν με ένα σύστημα μπουφέ και το φαγητό απλά υπέροχο. Κατευθυνόμενοι βόρεια, ανάμεσα από λόφους και απότομες στροφές, είδαμε για άλλη μια φορά πώς η ρυψοκίνδυνη οδήγηση των Αφρικανών μπορεί να αποβεί μοιραία. Εμείς ευτυχώς φτάσαμε στην επαρχία του Μουσάντζε χωρίς απρόοπτα. Έχοντας όρεξη για περπάτημα, εξερευνήσαμε την πανέμορφη ηφαιστειακή πεδιάδα και τους ανθρώπους της. Εκεί μείναμε στο Red Rocks, ένα hostel διαφορετικό από αυτά που έχουμε συνηθίσει. Τρώω φρέσκια παπάγια. Καλό, Στο Red Rocks δοκιμάσαμε ακόμα και σπιτική μπύρα από μπανάνα, αλλά και ξύλινο ποδηλατάδα. Red Rocks is a community-based company. We work with
women and children mostly. We help them provide their material and then they make baskets because we don't believe in just giving. I think people need to work and be independent and build their self-esteem and self-worth. Every woman is supposed to know how to weave. It was always between families and we still kept it going after genocide because through them women sitting together, working together, it didn't matter what you were. Whether you were Tutsi or Hutu, we were all Rwandan. And during Agaseke weaving, which are peace baskets actually, that's what they are, that's when they would sit together and would forget what they are. All of them were the same. Μπαίνοντας στην Ουγκάντα, συνειδητοποιήσαμε από την πρώτη μας κιόλας στάση γιατί συχνά αναφέρεται ως το διαμάντι της Αφρικής. Πρώτη στάση στην Ουγκάντα, η μαγευτική λίμνη Μπουνιόνι. Στην πανέμορφη λίμνη Μπουνιόνι, ο χρόνος απλά πάγωσε για εμάς. Στείνοντας τη σκηνή σε ένα σημείο με ωραία θέα, κάθε μέρα απολαμβάναμε το μεγαλείο της φύσης. Με τα παραδοσιακά κανό, εξερευνήσαμε τα αμέτρητα νησάκια της λίμνης και επισκεφτήκαμε την τοπική αγορά. Φυσικά δεν παραλείψαμε να δοκιμάσουμε και τις τοπικές λιχουδιές. Δεν έχεις νιώσει την πραγματική Ουγκάντα άμα δεν φας Rolex από το Λουάγκουλα. Το Rolex είναι στην ουσία ένα είδος πίτας, το οποίο το κάνουν τυλιχτό με ομελέτα, ντομάτες, λάχανο και κρεμμύδια. Εθιστήκαμε όσο δεν πάει. Αποχαιρετώντας το μικρό αυτό επίγειο παράδεισο, πήραμε και πάλι τους δρόμους. Μετά από ένα γευστικότατο σουβλάκι, ήρθε η ώρα να μπούμε για πρώτη φορά στο βόρειο ημισφαίριο. Και ναι, επιτέλους φτάσαμε στο μεσημερινό. Κάνοντας μια μικρή στάση στην πολύβουη πρωτεύουσα Καμπάλα, συνεχίζουμε προς την κατά πολλούς πηγή του Νείλου, Τζίντζα. Η Τζίντζα αποτελεί ιδανικό μέρος για χαλάρωση, αλλά και το προορισμό για τους λάτρες του καγιάκ. Δεν προλάβαμε όμως δυστυχώς να χαρούμε αρκετά το μέρος, καθώς μια πρωτοφανή για τα δεδομένα μας νεροποντή διέλυσε ακόμα και τη σκηνή μας. Προσωρινά άστεγοι πλέον, συνεχίσουμε προς τον επόμενο προορισμό μας, το χωριό Σίπι. Αυτή είναι η καταράκτη Σίπι και είμαστε έτοιμοι να τις εξερευνήσουμε. Η έντονη πεζοπορία 6 ωρών μέσα από κλειστερά δρομάκια και πανέμορφη τροπική βλάστηση είναι ο μόνος τρόπος να απολαύσει κανείς αυτό το υπερθέαμα ήχου και εικόνας. Μετά από αυτό, νομίζω ότι θα μπορώ να δηλώσω συμμετοχή και στο Survivor. Για να σε δούμε και στην Κένια.
την είσοδό μας στη χώρα έπρεπε να περάσουμε και από έλεγχο για τον ιό του έμπολα. Όλα καλά όμως και συνεχίζουμε και πάλι για την πρωτεύουσα Ναϊρόμπι. Στο κέντρο του Ναϊρόμπι επικρατεί κίνηση και θόρυβος. Στα προάστια όμως η εικόνα είναι διαφορετική. Κάτι που δεν πρέπει να παραλείψει κανείς από την επίσκεψη στο Ναϊρόμπι είναι το ορφανοτροφείο ελεφάντων της Daphne Selkirk, εδώ, κοντά στο Εθνικό Πάρκο. Εδώ μεγαλώνουν ορφανά ελεφαντάκια, των οποίων οι γονείς έχουν πέσει θύματα λαθροκυνηγών. Βλέποντάς τα να πίνουν το γάλα τους με βιβερό και να παίζουν αδέξια μεταξύ τους, μας κλέψαν την καρδιά. Στο κέντρο που είναι αφιερωμένο για τη διάσωση της καμιλοπάρδαλης, μπορεί κανείς να έρθει τête-à-tête με τα υπέροχα αυτά πλάσματα. Θέλω να δω κατά πόσο έχω πέραση της καμιλοπάρδαλης. Βάλε και στο ρουθούνι. Εντάξει τώρα, καλό κουράγιο. Μετά από αρκετό ψάξιμο, καταφέραμε να ξετρυπώσουμε την αγορά όπου φτιάχνονται τα φοβερά χειροποίητα σανδάλια των Μασάι. Οι αμέτρητες πολύχρωμες χάντρες και τα απίστευτα σχέδια έκαναν τη Δώρα να θέλει να τα φέρει στην Ελλάδα, ξεκινώντας το Αφρικανίσμ. Στην Παραγκούβολη της Κιμπέρα, η ζωή είναι πιο δύσκολη. Εκεί βρίσκεται και το Δημοτικό Σχολείο St. George, στο οποίο θα περνούσαμε ένα μήνα, υλοποιώντας το τρίτο στη σειρά εθελοντικό μας πρόγραμμα, σε συνεργασία με τον Μητροπολίτη Μακάριο. Τα παιδάκια βέβαια, όπως τα βλέπετε εδώ, είναι πάρα πολύ παραμεριμένα, στερημένα, φτωχά, ορφανά. Οι συνθήκες που ζουν είναι πάρα πολύ άθλιες. Εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατό και όσο βρίσκεται κόσμος που είναι ευαίσθητος και θέλουν να βοηθήσουν, να συνεχίσουμε το πρόγραμμα αυτό. Αξίζει τον κόπο. Αξίζει δηλαδή κανείς να θυσιάσει τη ζωή του για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί στο τέλος θα βγει κάτι πάρα πολύ καλό και πιστεύω ότι με τον τρόπο αυτό βοηθά και η Εκκλησία μέσω της παιδείας όλα αυτά τα παιδιά που κάτω από διαφορετικές συνθήκες δεν θα μπορούσαν να κάνουν τίποτε στη ζωή τους. Γι' αυτό σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ να δείτε από κοντά και να δώσετε αυτό το μήνυμα.
επιστρέφοντας πίσω στην Ελλάδα, ότι πράγματι τα λίγα που μπορεί να δώσει ο κόσμος μας εκεί, εμείς θα τα αξιοποιήσουμε και οπωσδήποτε θα πιάσουν τόπο και θα βοηθηθούν τόσες οικογένειες. Μέσω της καμπάνιας Help to Learn καταφέραμε να μαζέψουμε χρήματα από φίλους και γνωστούς, στοχεύοντας σε 3 σημαντικές δράσεις. Να φτιάξουμε μια καινούργια αίθουσα με θρανία, μια βιβλιοθήκη γεμάτα βιβλία, καθώς και μια ολοκαίνουργια παιδική χαρά. Βλέποντας τόσο χαμόγελα, δεν μπορούσαμε παρά να συγκινηθούμε βαθιά, γιατί όλοι μας έχουμε δικαίωμα στο όνειρο. My name is Charles Nandwa. When I grow up, I want to be a pilot. I want to be a driver. I want to become a doctor. I want to be a nurse. I want to be a teacher. I want to become police. I want to become a head teacher. Επόμενος προορισμός στο AfriQuest μας, η δύσκολη αλλά σαγηνευτική Αιθιοπία. Το κακό οδικό δίκτυο και οι ατέλειωτες ώρες που περάσαμε στα λεωφορεία μας ταλαιπώρησαν αρκετά. Όμως τα όμορφα τοπία της κοιλάδας του ώμου μας έκαναν να τα ξεχάσουμε όλα. Η κοιλάδα αυτή φημίζεται για τον αρχαίγονο τρόπο ζωής των κατοίκων της, οι οποίοι ανήκουν στις 8 πιο εντυπωσιακές φυλές του κόσμου. Στο χωριό Τούρμη πετύχαμε και την εβδομαδιαία αγορά, όπου μέλη της φυλής Χάμερ από διαφορετικά χωριά συγκεντρώνονται για να πουλήσουν την πραμάτια τους. Η φυλή Χάμερ αποτελεί μία από τις πιο γνωστές φυλές στην κοιλάδα. Οι παντρεμένες γυναίκες βάζουν στα μαλλιά τους βούτυρο και όχρα, έτσι ώστε το χτένισμά τους να τις κάνει ξεχωριστές. Όντας τυχεροί για μία ακόμα φορά, ζήσαμε κάτι μοναδικό. Είμαστε έτοιμοι να παρακολουθήσουμε την τελετή ενηλικίωσης ενός αγοριού της φυλής Χάμερ. Πλησιάζοντας το σημείο, κόρνες και κουδουνάκια αντιχούσαν στα αυτιά μας. Οι γυναίκες χόρευαν κυκλικά, εμψυχώνοντας τον έφηβο. Η παράδοση λέει πως για να περάσει την ενηλικίωση πρέπει να πηδήξει με επιτυχία 3 φορές πάνω από τους στοιχισμένους ταύρους.
Το αποκόρυφωμα της ημέρας ήταν οι στιγμές που περάσαμε με μια οικογένεια Χάμερ που μας προσκάλεσε για φαγητό στην καλύβα τους. Αφήνοντας πίσω τον Νότο, συνεχίζουμε στην πρωτεύουσα της χώρας, Αντίς Αμπέμπα. Εκεί γνωρίσαμε την Μπιζού. Η Μπιζού, μια αξιαγάπητη Αιθιοπίδα, μας άνοιξε το σπίτι της και μας μίλησε για την παραδοσιακή ιντζέρα, αλλά και τη σημασία του καφέ στην Αιθιοπία. How you make injera, this is the powder, and you put it in the water, you make it with your hand, and then you keep it for 3 days. You put absit, and then after when it's coming up, you cook injera. And then you eat with shuro, with gommen, with bozena. Oh. Λίγη προσπάθεια, αλλά πετύχαμε. This is our traditional coffee in Ethiopia. We start coffee first, the green coffee. We wash here, and then we make it to be ready. And then after we smudge it like this. And then we put water here. After when the water come hot, we put coffee inside. When it's steam like this, we take it out. When it gets down, we put in the cup. We give people to drink. This is our traditional coffee. Okay. Early in the morning, people come, especially the mother. She don't go work. She make coffee and she call. She invite her neighbors. We drink coffee together. Ο καλύτερος καφές ever. Στην Αντίς Αμπέμπα επισκεφθήκαμε και το ορφανοτροφείο Κιντάνε Μεχρέτ, όπου αγοράσαμε αρκετά τρόφιμα για τις ανάγκες των περίπου 70 ορφανών παιδιών. Write it nicely. A P P L limited. Η μουσική παίζει σημαντικό ρόλο στη ζωή των ανθρώπων. Έτσι και εμείς δεν παραλείψαμε να παρακολουθήσουμε τους παραδοσιακούς χορούς.
Είχε έρθει ήδη όμως η ώρα να αναχωρήσουμε για το βορρά. Μετά από 2 εξαντλητικές μέρες στο λεωφορείο, καταφέραμε να φτάσουμε στη Λαλιμπέλα. Η Λαλιμπέλα είναι μια ήσυχη μικρή πόλη με τεράστιο ιστορικό ενδιαφέρον. Οι μοναδικές μονολιθικές εκκλησίες που είδαμε εκεί μας ταξίδεψαν αρκετά χρόνια πίσω. Στην εκκλησία του Αγιώργη, μία από τις 11 μονολιθικές εκκλησίες που βρίσκονται στη Λαλιμπέλα, και αξίζει να αναφέρουμε ότι είναι η τελευταία που χτίστηκε από τον βασιλιά Λαλιμπέλα και είναι και πιο εντυπωσιακή, θα λέγαμε. Κάπου εδώ τελειώνει η περιπλάνησή μας στην όμορφη Αιθιοπία και είμαστε έτοιμοι για νέες περιπέτειες. Χώρα νούμερο 11, Σουδάν. Μετά από μια τελείωτη ευθεία στο ξηρό τοπίο, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς την πρωτεύουσα, το Χαρτούμ. Το Χαρτούμ είναι μια ήσυχη και ασφαλής πόλη, καθώς επίσης και το σημείο συνάντησης των 2 Νείλων. Ήρθε η ώρα να κρουζάρουμε τον Νείλο. Βρισκόμαστε στο μπλε και πάμε να συναντήσουμε το λευκό. Μένοντας στο φιλόξενο ελληνικό ξενοδοχείο Ακροπόλ, αλλά και στην ελληνική κοινότητα, εξερεύνησαμε την πόλη, τις αγορές και τα μουσεία της. Στο σουκ του Ομντουρμάν, η πιο παλιά γωνιά της πόλης, βρίσκει κανείς ό,τι θέλει. Βέβαια, το highlight ήταν ο χορός των Δερβίσιδων, οι οποίοι επικοινωνούν με τον Αλλάχ με ένα μοναδικό τρόπο.
κύριος λόγος που επισκεφθήκαμε το Σουδάν ήταν να χτίσουμε ένα πηγάδι σε ένα χωριό στην έρημο νοτιοδυτικά του Χαρτούμ, στην περιοχή Κορντοφάν. Θες να σπρώξει, δεν ξέρω. Πάμε τετρακίνηση, πήγαμε. Βρισκόμαστε μονάχα 40 λεπτά στο χωριό Αλκιούγια και ήδη έχουμε πιει περίπου 2 λίτρα νερό ο καθένας μας. Η θερμοκρασία αγγίζει τους 42 βαθμούς αυτή την ώρα. Γυναίκες και παιδιά περπατούν καθημερινά έως και 3 ώρες κάτω από τον καυτό ήλιο, κουβαλώντας νερό που πολλές φορές δεν είναι καν καθαρό. Μαζεύοντας περίπου 7.000 ευρώ από φίλους και γνωστούς, καταφέραμε να χτίσουμε ένα πηγάδι, το οποίο άλλαξε τη ζωή σε περισσότερους από 1.200 ανθρώπους. Και οι εργασίες συνεχίζονται πυρετωδώς μέχρι αργά το βράδυ. Ελπίζουμε αύριο το πρωί να έχουν όλα τελειώσει και να ανοίξουν τις μάνικες. Οι βρύσες άνοιξαν και ήδη έχουν αρχίσει να καταφθάνουν οι πρώτοι κάτοικοι του χωριού μαζί με τα ζώα τους. Η χαρά στο πρόσωπό τους απλά δεν περιγράφεται. Τα 300 παιδιά του χωριού ξαναπήγαν σχολείο και το πάρτι είχε ήδη ξεκινήσει. Αυτό που θα μας μείνει σίγουρα από την εμπειρία μας στο Σουδάν είναι η φιλοξενία των ανθρώπων που δεν συγκρίνεται με κανένα άλλο μέρος στον κόσμο. Το αποχαιρετιστήριο γεύμα μας είχε ως μενού κάτι αρκετά ξεχωριστό. Πάμε να φάμε κρέας καμήλας. Thank you. Μόλις φάγαμε σηκώτη για ορεκτικό και περιμένουμε τώρα και το κρέας της καμήλας. It's good. Very good. Άντρες και γυναίκες τρώμε ξεχωριστά εδώ πέρα, αλλά όλοι τα μαζί το απολαμβάνουμε. أسر القوم عبد القادر شغل الجيلاني رزب اللحمة عنده حبيب كان داير عقل تعالو قريب طريق الغوم ممندي المكنوس يذكر الله لا ربه يكوش. Δυστυχώς, είχε έρθει ήδη η ώρα να αναχωρήσουμε προς την πόλη Wadi Halfa και τα σύνορα. Και είμαστε έτοιμοι να περάσουμε τα τελευταία σύνορα του Africa West μας. Αδυνατό να το πιστέψω. Μετά από 11 χώρες, είμαστε έτοιμοι για αιγυπτιακές καταστάσεις. Πρώτος μας σταθμός, η πόλη του Ασουάν, μια ηλιόλουστη πόλη της Αιγύπτου, η οποία έχει το προνόμιο να βρίσκεται σε μία από τις ωραιότερες τοποθεσίες πάνω στον Νείλο.
Από εκεί θα επιβαζόμασταν και πάλι μετά από αρκετό καιρό σε τρένο για το Λούξορ. Και φτάσαμε στο Λούξορ! Εξερευνήσαμε την πόλη με μια πανέμορφη παραδοσιακή άμαξα. Το Λούξορ λέγεται πως είναι το μεγαλύτερο υπαίθριο μουσείο του κόσμου, καθώς περιλαμβάνει το 1/3 των αρχαιοτήτων της γης. Η ώρα είναι 10 το πρωί, ο ήλιος καίει πάνω από τα κεφάλια μας, αλλά όπως βλέπετε χιλιάδες τουρίστες έχουν έρθει εδώ στο ναό του Καρνάκ, ένα από τους πιο σημαντικούς ναούς στην ιστορία της Αιγύπτου. Παίρνοντας το τοπικό φέρι, περνάμε στη δυτική όχθη και συνεχίζουμε στη δεύτερη μας στάση, την κοιλάδα των Βασιλέων. Οι 15 επισκέψιμοι τάφοι των Βασιλέων στα τυχώματά τους φέρουν τοιχογραφίες με έντονα χρώματα που δίνουν οδηγίες από τη βίβλο των νεκρών στο Θανόντα για το ταξίδι τους στον άλλον κόσμο. Και φύγαμε για Αλεξάνδρεια. Και επιτέλους βλέπουμε Μεσόγειο. Από το λιμάνι της Αλεξάνδρειας, ίσως δούμε και το σπίτι μας σιγά σιγά. Ο ελληνικός πληθυσμός της Αλεξάνδρειας στις αρχές του 20ου αιώνα αριθμούσε περίπου στις 150.000. Έμποροι, επιχειρηματίες, φιλάνθρωποι και καλλιτέχνες κυκλοφορούσαν στην κοσμοπολίτη κοινωνία της τότε Αλεξάνδρειας. Πάνω στον παραλιακό δρόμο βρίσκεται και η νέα βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Η ανακατασκευή του αρχαίου αυτού εμβρήματος μας γέμισε περηφάνεια και θαυμασμό. Η βιβλιοθήκη έχει χωρητικότητα 3.500 θέσεων και στα ράφια της βρίσκονται περισσότερα από 8 εκατομμύρια βιβλία. Διασχίζοντας τα τελευταία 220 χιλιόμετρα του Africa West μας, φτάνουμε επιτέλους στο Κάιρο, το κόσμημα της Ανατολής. Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες συνοικίες αποτελεί το κόπτικο Κάιρο, όπου η αρχαία χριστιανική κοινότητα συμβιώνει με το κυρίαρχο μουσουλμανικό στοιχείο. Τελευταίες εικόνες στο μυαλό μας, εκείνες από τις πυραμίδες της Γκίζας. Οι πυραμίδες είναι το μοναδικό από τα 7 θαύματα του κόσμου που σώζεται στις μέρες μας. Μια γοητεία που σε αιχμαλωτίζει και σε ταξιδεύει πίσω στο χρόνο.
Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. 6 μήνες στο δρόμο. Μια εμπειρία ζωής που δύσκολα ξεχνιέται. Εικόνες πανέμορφες και συναισθήματα μοναδικά. Μπορεί πλέον να βρισκόμαστε μακριά από το χώμα της Αφρικής, όμως το μυαλό και η καρδιά μας θα είναι για πάντα εκεί. Ένα ταξίδι μετριέται καλύτερα σε φίλους παρά σε χιλιόμετρα. Οι ζεστοί και φιλόξενοι άνθρωποι που γνωρίσαμε κάνουν το ταξίδι μας μοναδικό. Η απλή του ζωή και τα ατελείωτα χαμόγελά τους μας δίδαξαν πολλά. Πόσο λάθος δρόμο έχουμε πάρει. Λυνόμαστε στους εαυτούς μας, δημιουργούμε ψευδανάγκες, χάνοντας την ουσία. Γιατί? Η ευτυχία δεν βρίσκεται στα υλικά αγαθά. Η χαρά που δώσαμε και πήραμε από αυτά τα χαμογελαστά προσωπάκια στην Κένια, στο Σουδάν και στα υπόλοιπα μέρη δεν συγκρίνονται με τίποτα άλλο στον κόσμο. Ας εκτιμήσουμε λίγο κάποια πράγματα που εμείς τα θεωρούμε δεδομένα, όμως για άλλους ανθρώπους είναι άπιαστο όνειρο. Ας αφήσουμε λίγο το εγώ στην άκρη και ας σκεφτούμε λίγο τον συνάνθρωπό μας. Ας βάλουμε λίγο παραπάνω χαμόγελο και αγάπη στη ζωή μας για να χτίσουμε σιγά σιγά όλοι μαζί έναν κόσμο πιο όμορφο, τον κόσμο που όλοι ονειρευόμαστε.